इस मौके ते विशेष विषय ते हो रही है। सारे प्रैस वाले साथियों नूं दसना चाहुंदे आ भी अज दी प्रैस कानफ्रेंस साडी जथेबंदी भारती किसान एकता उगराहां वल्लों चोणां दे विषय ते हो रही है कि तुसीं चोणां दे विच हिस्सा क्यों नहीं लैंदे। बार बार ये गल चर्चा च आउंदी है। असीं चोणां नूं की समझदे आ, इहदे बारे चोणां दे विच असीं क्यों नहीं हिस्सा लैंदे, ना असीं किसी दी वोट पाउने आ, किसी ना असीं किसी दी सपोर्ट करदे आ, ना चोणां 'च हिस्सा लैंदे आ। वोटां वास्ते साडे केडर नूं खुली छुट्टी है, जिन्हों मर्जी वो पाउण, जिन्हों मर्जी वो ना पाउण। इस करके साडी यह पोजीशन क्यों है, इस हालत दे विच असीं समझदे आ भी जिहड़ा साडा देश है यह पूरी तरह ते आर्थिक तौर ते गुलाम है दूजे देशां दा। जिहड़े विकसित मुल्क ने उन्हां दीयां नीतियां साडे ते ठोसियां जांदियां ने। वो नीतियां जदों साडे ते लागू करदे ने वो साडे किरतियां दा, साडे आम लोकां दा, सधारण लोकां दा, बड़े तबकिਆਂ दा ਉਹ नुकसान करदियां ने। वो नीतियां बनदियां पार्लीमेंट तो बाहर ने ते पार्लीमेंट के हाकम ते साडी अफसरशाही उन्हां नीतियां ते पहरेदारी करदी है। जदों वो नीतियां साडे ते लागू हुंदियां ने उदों साडा कचुंबर निकलदा ते कारपोरेटां दे मुनाफे वधदे ने। जिवें पिछले समय दे विच कहा जा सकता है कि कारपोरेट के 3 वड्डे इदारे जिहड़ा उन्हां दे हित पूर्ण की खातर बनाए हुए ने, WTO, कौमांतरी मुद्रा कोष ते संसार बैंक। ये 3 वड्डे इदारे ने जिहड़े नीतियां बनाउंदे ने साम्राजी देशां दियां, उन्हां दे पक्ष दियां ते विकासशील मुल्कां नूं लुੱਟ खसुੱਟ दे वास्ते वो साधन बनदे ने। वो नीतियां किसी पार्लीमेंट दे विच नहीं बनाईयां जांदियां। साडे पार्लीमेंट दे हाकम उन्हां नीतियां ते दस्तखत करदे ने। उन्हां दा नां भावें आर्थिक सुधार दिता जांदा है, उन्हां दा नां देश दा विकास बारे कहा जांदा भी देश इहदे नाल विकास करूगा, पर असल विच वो देश दा नाश हुंदा है। जिवें देखिया जा सकदा है, जिवें 2013 दी बाली दे विच एक वड्डी WTO के देशों की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, जिहदे विच संसार बैंक ने साडे हाकमां नूं झाड़ां पाईयां कि तुसीं पानी ते सबसिडी दे रहे हो, बिजली ते सबसिडी दे रहे हो, खेती कित्ते ते सबसिडी दे रहे हो, सबसिडियां देना बंद करो, तुसीं FCI नूं रद्द करो, तुसीं खेती दे अनाज दे बड़े बड़े भंडार जमा कीते हुए ने, ये काम करना सारा बंद करो। यानी ये ते साडे एक आर्थिक माहर ने अभयजीत सिंह ने उहते टिप्पणी की कि जेकर तुसीं अपने गोदाम खाली कर दोगे, FCI ते अनाज मंडियां कारपोरेट के हवाले कर दोगे तो देश नूं वड्डे एक संकट का सामना ते भुखमरी का सामना करना पै सकता है। यानी उहदियां नीतियां दा उन्हां ने विरोध किया, पर सरकार ने उन्होंने नहीं मन्निया। जिहड़ियां नीतियां उसे ते पहरेदारी की है, उहदे विच जे उदाहरणां वजों देखना होवे विद्या का निजीकरण, सेहत सेवावां का निजीकरण, हवाई अड्डे, रेल गड्डियां, कोले दीयां खाणां ते बिजली बोर्ड का जिहड़ा पब्लिक सैक्टर है, जिहड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इदारे सी, वो सारे दे सारे इदारे कारपोरेटां दे हवाले करके उन्हां नूं वड्डे मुनाफे देण दी खातर उन्हां नूं वो फैसले कीते ने। आर्थिक सुधारां दे नां ते आ जिहड़े 3 काले कानून ने, ये काले कानून भी उन्हां आर्थिक सुधारां दे नां ते कहा गया किसानां नूं भी सोडा मुनाफा दुगना करन दी खातर असीं ये कानून बनाए ने। ते सारे माहरां ने पिछी तुसीं सारे जिन्ने भी तुसीं साडे पंजाब दे मीडिया नाल जुड़े हुए लोक हो, उन्हां सारिਆਂ ने यह गल नूं चंगी तरह पछाणिया भी जे कानून लागू हो जाते हैं तो जिहड़े अनाज के भंडार, सरकारी मंडियां, सरकारी खरीद एजेंसियां ये बेकार हो जाणगियां। तो जिहड़ा अनाज है जिहड़ा कारपोरेट के हवाले हो जाऊगा। जदों कारपोरेट का कंट्रोल है तो मनमर्जी का रेट नाल मर्जी के मुनाफे नाल वो बेचूगा। इहदा जदों असीं मुकाबला किया, ये किसी पार्लीमानी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदियां ने इहदा अंदोलन नहीं लड़िया।
ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਪ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 3 ਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ 1953 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹ 17.5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਲਤੂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਗਭਗ 10.25 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੇ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ
2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 16,66,000 ਏਕੜ, 2001 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਪੌਣੇ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਏਕੜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 18% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 50,000 60,000 70,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਉਹ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੇ।